يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله ولهم ورحمنا ورحمهم واجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم اللهم ولقهم برحمتك رضاك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات يمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني يمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لم يعرفوني ذوو الميراث يقتسمون مالي وما يعلون إن جهدوا ديوني. क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए न दौलत गई साथ न अतफाल गए पहुंच जाके लहद तक फिर आए सब लोग हम राह कर गए तो अमाल गए हम राह कर गए तो अमाल गए हम राह कर गए तो अमाल गए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اللهم صل على محمد رب صل عليه وسلم. പ്രണീയരായ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരിൽ പ്രധാനിയുമായ ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹത്തുക്കളായ ആലിമീങ്ങളെ, ആദരണീയരായ നേതാക്കളെ, ഉമറാക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ പുല്ലൂക്കര ശാഖയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അതിൻ്റെ നേതാക്കളെ, പ്രവർത്തകരെ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് 4 ദിവസത്തെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രവാസ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് കിട്ടിയ ലീവിൽ നാട്ടിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വന്ന സമയവും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചൈതന്യത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനുമായി നീക്കിവച്ച ഇതിന്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദരണീയരായ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബിനെ ധന്യരാക്കാൻ, അള്ളാഹു കാണിച്ച വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ പ്രേരകമാകണമേ എന്ന നിയ്യത്തോടെ 4 ദിവസമായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരിപാടിയിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായി എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങളിൽ കണിശമായി ആ അധ്യാപനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധമായ റമദാനിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ പരിപാടി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ട എല്ലാ നല്ല ഉപദേശങ്ങളും അതിനുള്ള വഴിയാക്കി അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അല്പം താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ പാറക്കടവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ അല്പം താമസിച്ചു പോയതാണ്.
എത്താൻ വൈകിയത് മാത്രവുമല്ല, ധാരാളം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശബ്ദത്തിനും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും. ശരീരത്തിലെ നാഡിഞരമ്പുകളൊക്കെ ഒരേ സമയം വളരെ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്ക് 6 മണിക്കൂർ പോലെ 8 മണിക്കൂറും ശരീരത്തിന് വിശ്രമം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും 2, 2.5, 3 മണിക്കൂർ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാറ്. ഞാൻ എൻ്റെ ത്യാഗം പറയില്ല. നിങ്ങളുടെ ദുആ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ നിലന്നു പോകാൻ സഹായകമായത്. ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളോട്, ഇൽമോ തഖ്വയോ ഒന്നും അധികമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. ശബ്ദമാണ് ദീനിന് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ശബ്ദമിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക, ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രബോധന മേഖലയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം എന്നോടും പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ 4 ദിവസത്തെയും പരിപാടി ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വഴിവെളിച്ചമായി മാറിയാൽ ഇത് ധന്യമായി. അല്ല എങ്കിൽ ഈ പരിപാടി വിജയിക്കാതെ പോകുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മരണം നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം. സാധാരണ ഈ വിഷയം പലപ്പോഴായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ആളുകൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മരണത്തിന്റെ രംഗം 2 രീതിയാണ്. ഒന്ന് മുഅ്മിനായ ആൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗം. മറ്റൊന്ന് അവിശ്വാസിയായ ആൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗം. മരണം 2 രീതിയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും ഈ വിഷയം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഖൽബുകളെ ഒന്ന് ഉണർത്തുവാനാണ്. ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം നബിയെ. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് ഫദക്കിർ ഫഇന്ന ദിക്റ തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഏറെ ഫലം ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല, മരിക്കണമെന്നറിയാത്ത ആരും ഈ സദസ്സിലുണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. നമ്മളെല്ലാം മരണപ്പെടുമെന്ന് അറിയാത്ത ആരായി സദസ്സിലുണ്ടാവുക? ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആരാ ഉണ്ടാവുക? ബ്രെയിൻ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളുകളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകളും മരിക്കണം എന്ന വിവരമറിയുന്ന ആളുകളാണ്, മരിക്കുമെന്ന കാര്യമറിയുന്ന ആളുകളാണ്, യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഗഹനമായി ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോവുകയാണ്. പുതിയ ഒരു വിഷയമല്ല ഇത്, ഗഹനമായി പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാവുന്ന വിഷയവുമല്ല ഇത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഗഹനമായി ഒരു പഠനം നടത്താൻ കഴിയാവുന്ന വിഷയവുമല്ല ഇത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കേവലം 5 അടിയോ 6 അടിയോ പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അവന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും മനുഷ്യർക്ക് സഹായകമായെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവന്റെ ശരീരത്തിലെ അള്ളാഹു സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റൂഹിന്റെ രഹസ്യം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, റൂഹിന്റെ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാലത്തോളം മരണം എന്തെന്ന് പറയാനും മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അക്ഷരം പ്രതി കേൾക്കുകയും
മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയുമല്ലാതെ മനുഷ്യനൊരു ഗവേഷണം നടത്താൻ പറ്റാത്ത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നല്ലപോലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം നിങ്ങൾ ഇന്ന്. കാരണം നമ്മളേറെ വിഷയം പറയലല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 ദിവസത്തെയും പരിപാടിക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടെന്നല്ല, വിശുദ്ധമായ റമദാൻ വിട പറയാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേർപാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, വിട പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയോട് എന്റെ യാത്ര നന്നാക്കി തരേണമേ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പോകലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഇതിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമേ സത്യസന്ധമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. മുത്തനബിക്കല്ലാതെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാർക്കല്ലാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം സംസാരിച്ച ആളുകൾക്കല്ലാതെ കൃത്യമായ വിഷയത്തിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം, നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയം, അതേതു കാലത്ത്, ഏത് സമയത്ത്, ഏത് പ്രായത്തിൽ, എവിടെ വെച്ച് അറിയില്ല. ഏത് വയസ്സിലായിരിക്കും. ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു നോക്കും. നമ്മളും മയ്യിത്ത് കെട്ടിലേറി പോകേണ്ടവരാണ്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ, 3 പേർ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് 3 നാളോ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. 2 3 മരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തായുണ്ട്. മയ്യിത്ത് കാണാൻ പോയതാണവർ. പരിപാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ പോയത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് ഈ ആളുകൾ യാത്ര പറയാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്നലെ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ പല കുടുംബക്കാരും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നില്ല, ബന്ധപ്പെട്ടവരെവിടെ വരുമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, മനുഷ്യൻ ചൊവ്വയിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലും ചൊവ്വയിലേക്ക് പറക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചപ്പോഴും വിശ്രമിക്കാൻ ക്ഷുദ്രഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ പഠനം നടത്തുമ്പോഴും ശൂന്യാകാശങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികളുമായി വാഹനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും കടലിന്റെ ആഴിയിലേക്ക് ഊളിട്ട് കടലിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചപ്പോഴും രഹസ്യങ്ങൾ അവൻ പുറത്തു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കേവലം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രഹസ്യം അവനറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് വേർപെട്ടു പോകാതെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിഷയമേറെ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ മനോമുഖരങ്ങളെ കവർന്നെടുക്കേണ്ടത്. പുണ്യനബി പറഞ്ഞല്ലോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായി 5 ഘട്ടങ്ങളാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, മുത്തനബി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, മാറ്റി പറയേണ്ടതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ. വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ, ദേഹത്തെ അനുസരിച്ച് ഈ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ, അല്ലാഹു നൽകുന്ന വഹി മാത്രമേ മുത്തുലോകത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ പ്രവാചകനോട് അറിയിച്ചാൽ അത് തെറ്റു സംഭവിക്കില്ല. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, 5 ഘട്ടമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ളത്. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമേതാ? ആലമുൽ അർവാഹ്. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആലമുൽ അർവാഹ്, റൂഹുകളുടെ ലോകമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റൂഹുകളുടെ ലോകം ഒന്നാം ജീവിതം അതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ആ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുപോയ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒന്നാം ലോകമാകുന്ന റൂഹുകളുടെ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം നമ്മുടേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. ഏതാണ് റൂഹുകളുടെ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം? മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മഹാനായ
അബുൽ ബശർ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയായി. ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം പടച്ച തമ്പുരാൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മുതുകിലൂടെ ലോകാവസാനം വരെ വരാനുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒരണുരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുവത്രേ. ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ ഡാർവിന്റെ തിയറി പറഞ്ഞ പോലെയില്ല ഇത്. തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത, അടിസ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്ത ഡാർവിന്റെ തിയറി പോലെ അല്ല ഇത്. ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നുവരെ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയാത്ത ലോകത്തോട് ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഒരക്ഷരം പോലും വായിക്കാൻ അറിയാത്ത നിരക്ഷര കുട്ടിയായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മുതുകിലൂടെ ലോകാവസാനം വരെ വരാനുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഒരണുരൂപത്തിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ എല്ലാവരെയും വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്രേ. ശ്രദ്ധിക്കണം, എവിടെയായി സംഭവം? ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച പാടെ നടന്ന സംഭവമാണ്. എല്ലാവരെയും ലോകാവസാനം വരെ വരാനുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരണുരൂപത്തിൽ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്രേ. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു അവരോടായി ചോദിച്ചുവത്രേ, അലസ്തു ബി റബ്ബിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ എന്ന്. ആ സമയത്ത് ആരുണ്ടെന്നറിയുമോ? നിങ്ങളോടിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധുവായ ഞാനുണ്ട്. ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷനുണ്ട്. വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുണ്ട്. സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനേറെ ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യൻ മുതൽ കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ ആളുകളും ഇനി ലോകാവസാനം വരെ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ആ വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മഹാനായ പുണ്യപ്രവാചകർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നബിയേ ആ രംഗമെന്ന്. സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില ആളുകൾ ഓർമ്മയിൽ വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ. ഒരേ ഉമ്മയുടെ രണ്ട് മക്കളാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും ഓർമ്മശക്തി ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല. ഓർമ്മയിൽ മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്തരാണല്ലോ. ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഈ സംഗതി സയ്യിദുനാ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സയ്യിദുനാ അലി ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാം ലോകം. ഓർമ്മയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കണ്ട. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ 5ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒക്ടോബർ 1 നടന്ന സംഗതി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുള്ളവരെ കൈയൊന്നു പൊക്കി ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് 5 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ ഒക്ടോബർ 1 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സംഭവം എണ്ണിപ്പറയാൻ പറ്റാവുന്നവർ കൈയൊന്നു പൊക്കേണ്ട സഹോദര. കേവലം 5, 10, 20, 30, 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഗതി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടാണോ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരിയായി പറയുന്നത് അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന്? ഓർമ്മയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാം ലോകം. ആ ഒന്നാം ലോകത്ത് നിന്ന് 2ാം ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നു. 2ാം ലോകമേതാ കേട്ടോണോ? റഹിമ ഉമ്മിഹി, ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമായിരുന്നെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ? ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കാത്ത ആരെങ്കിലും? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നത് ഓർമ്മയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഓർമ്മയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എനിക്ക് 8 മാസം പ്രായമായപ്പോഴാ ഉമ്മ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ബസ് കയറുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് തെന്നിയിട്ട് ഉമ്മ മുട്ടുകുത്തി വീണപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കാല് ഉമ്മയുടെ വയറത്തടിച്ച സമയം ഞാൻ വല്ലാതെ വേദനിച്ചിരുന്നു. 8ാമത്തെ മാസത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നാൽ കൈയൊന്ന് പൊക്കേണ്ട സഹോദര. കേവലം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കടന്നത് ഓർമ്മയില്ല, കടന്നില്ലെന്ന് നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയുകയുമില്ല. ഇതാണോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ
കടന്നു വരാനുള്ള ഖബർ എങ്ങനെ അവൻ നിഷേധിക്കും? കടന്നു വരാനുള്ള മഹ്ശർ അവൻ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കും? അല്ലാഹുവേ, ബോധം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ. വിശദമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയവും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ബോധം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഹബീബായി നബിയുനാ വസയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, രണ്ടാം ലോകം ഏതായിരുന്നു? രണ്ടാം ലോകം റഹിമ ഉമ്മിഹി, ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഏകദേശം 10 മാസത്തോളമാണല്ലോ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. ആ 10 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാം ലോകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് കിടക്കുകയായി. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഏതാ മൂന്നാം ലോകം? ഒന്നാം ലോകത്ത് നിന്ന് 2ലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് കടക്കുകയായി. മൂന്നാം ലോകമേതാ? അൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയവിയ്യ, ഐഹികമായ ജീവിതമാണ്, ഭൂമിയിലെ ജീവിതമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, മൂന്നാം ലോകത്താണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത്. മൂന്നാം ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. ഐഹിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണതിന് ശേഷം മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂഹ് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നവരെയുള്ള സമയമാണ് ഐഹികമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ, ഒന്നാം ലോകത്തുള്ള ഗ്യാരണ്ടി മൂന്നാം ലോകത്തില്ല. എന്തിനേറെ, രണ്ടാം ലോകത്ത് നമുക്കുണ്ടായ ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളല്ലോ, അത് മൂന്നാം ജീവിതത്തിലില്ല. രണ്ടാം ലോകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് ജീവനോടെ ഒരാൾ കടന്നു വരണോ? വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് എന്താ? വൈദ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും കഴിയണമെന്നാണ്. ജീവനോടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരണോ? ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് 6 മാസമെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ, മൂന്നാം ലോകത്ത് നിന്ന് 4ാം ലോകത്തേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു പോകാനോ 1 സെക്കൻഡിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ സഹോദര, എന്റെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? 1 വർഷമോ 2 വർഷമോ 5 വർഷമോ ഒക്കെ കമ്പനി ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം. മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചതായത്, ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ട്, അവൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് അവന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നിർമ്മാതാവായ മനുഷ്യന് അവന്റെ ഗ്യാരണ്ടി 1 സെക്കൻഡ് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഏറെ വിചിന്തനീയമാണ് ഈ വിഷയം. രണ്ടാം ലോകത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. ഒന്നാം ലോകത്ത് നിന്ന് 2ാം ലോകത്തേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ എന്റെ സഹോദര? 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണോ? അല്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ, നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ വീട്ടിൽ ജനിക്കണമെന്നായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിക്കണമെന്നായിരിക്കുമോ ആഗ്രഹിക്കുക? ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ല 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് വന്നത്, 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് വന്നത് എന്നതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാം ജീവിതമാകുന്ന ഐഹികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് 4ാം ജീവിതമാകുന്ന ബർസഖിയായ ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമല്ലാതെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തല്ലാതെ, നമ്മുടെ നിശ്ചയപ്രകാരമല്ലാതെ നമ്മളെ കടന്നു പോകും. അത് പഠിപ്പിച്ച ആളാ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏറെ ഈ കാര്യം ചിന്തിക്കണേ എന്നാലോചിക്കാൻ ആ മുത്തനബി പറഞ്ഞത്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം നന്നാവാൻ ഈ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി. 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ഐഹികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഖബറിടത്തിലേക്ക്, കുഴിമാടത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ യാത്രയാകുന്നതിന്റെ പേരാ അൽ മൗത്ത്. 3ാം ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് 4ാം ജീവിതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ യാത്രയാകുന്നതിന്റെ പേരാണ് മരണം. എന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അതാണ് മരണം. ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മരണമെന്നാ പറഞ്ഞത്? മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്,
മരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു. ലോകം ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു മരണത്തെക്കുറിച്ച്. എന്താ മരണം? മനുഷ്യ ജന്മത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്. എന്തിന്? ഈ റൂഹിനെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന പഠനമാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നടന്നു. ഈയിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പത്രത്തിൽ, ക്രോമസോമുകളുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രോമസോമുകളുടെ സ്വഭാവം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ അടിത്തറയായ ജീനുകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകങ്ങളിൽ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക്? മരിക്കാൻ പോകുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളോട് വസിയത്ത് എഴുതി വെക്കുകയാണ്, വിൽപത്രം എഴുതുകയാണവർ. എന്തേ? ഞങ്ങളെ മണ്ണിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കം ചെയ്യരുത്, ഗ്ലാസ് പെട്ടികളിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യാവൂ. എന്താ കാരണം? ഒരല്പകാലം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ആ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. എന്നോട് കേട്ടോന്നാൽ കേട്ടോട് ലോകമേ, ആ വ്യാമോഹം വേണ്ട, ആ വ്യാമോഹം വേണ്ട ലോകമേ എന്നാരാ പറയുന്നത്? സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവ. യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ് ഖുൽ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി യസ്അലൂനക അനിർ റൂഹ്. നബിയേ, ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ആളുകൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നല്ല യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുൽ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി. ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യം, ആത്മാവ് എന്റെ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അതിലാർക്കും കൈകടത്തൽ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആരെയാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? അറേബ്യയുടെ മന്നാരണത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് സലാം ഉസ് पर है जिसके दम से दुनिया में बहार आई, सलाम उस पर मुअत्तर कर रही है जिसकी धानाई. അറേബ്യയുടെ മലരാരണത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആരെയാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? ആരെയാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തല തൊട്ടപ്പം ആരെയാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? ആര്? അക്ഷരം പഠിക്കാത്ത ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ വേർപെട്ടു പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല. മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നു. എന്താണ് മരണമെന്ന് ശാസ്ത്രം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറെ പഠിച്ചപ്പോ ചിലതൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ പറഞ്ഞു മരണത്തിന് ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്താ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈഫ് എൻഡിങ്. ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നത്. ഏറെ കാലം പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈഫ് എൻഡിങ്. ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് മരണം. മറ്റൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു ദി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി റിസോർട്ടഡ്. നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇടതുഭാഗത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, ഹൃദയം മിടിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും, അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. ഹൃദയമിടിപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ശാസ്ത്രം പറയാം മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിടിപ്പ് രണ്ടാമത് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഈ മിടിപ്പ് നിലച്ചു പോകുന്നതിനാ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ല ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ. ഏറെക്കാലം പഠനം നടത്തിയിട്ടവർ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പ് നിലച്ചു പോകുന്നതിനാ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ കേൾക്കണേ, മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ എന്താ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേൾക്കണം. നമ്മളൊക്കെ വിധേയരാവാതിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ, എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. നല്ല മരണം പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. ഏറെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, അടുത്ത കൊല്ലം റമദാൻ വരുമ്പോൾ ആരെല്ലാം മണ്ണിന് ചുവട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടവർ ആരെല്ലാം ഭൂമിയിലുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവേ ദീർഘായുസ്സോടെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എന്താണ് മരണമാലിന്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്? മുഫാറഖത്തുർ റൂഹി മിനൽ ജസദ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വേറിട്ട് പോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ്, റൂഹ് വേർപെട്ടു പോകുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനാണ് മരണമെന്ന് പറയുന്നത്. വമൽ മൗതു ഇല്ലാ സാഅറഖുൻ ദക്ക ശഖ്സുഹു യസൂലു ബിലാ കഫിൻ വയസാ ബിലാ റിജ്ലി. കൈകൂടാതെ ആക്രമിക്കുകയും കാലുകൂടാതെ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന കള്ളനാണ് മരണമെന്ന് കവിയുടെ വാക്കെന്ത് മാത്രം അന്വർത്ഥമാണ് എന്റെ സഹോദര. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ
ലാഇഖത്തുൽ മൗതി വഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ ശരീരവും ലാഇഖത്തുൽ മൗത് അവർ മരണം രുചിക്കാനുള്ളവരാണ്. ഖുർആന്റെ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പറയും. കുല്ലു നഫ്സിൻ ലാഇഖത്തുൽ മൗത്. ദാഖ അറബിയിലെ ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദാഖ രുചിക്കുന്ന ആളാണ്. ലാഇഖത്തുൽ മൗത് എല്ലാവരും മരണത്തെ രുചിക്കേണ്ടവരാ. മരണത്തിന്റെ രുചി എന്താണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സമയത്തെ നോക്കിയിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ ക്രമമനുസരിച്ച് കടന്നവരും. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളും മരണത്തെ രുചിക്കേണ്ടവരാണ്. ദാഇഖത്തുൽ മൗതി വഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ. നിങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിൽ നന്മ, തീയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോശം, അത് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ. ദാഇഖത്തുൽ മൗതി വഇന്നമാ തുവഫൗന ഉജൂറകും യൗമൽ ഖിയാമ ഫമൻ സുഹ്സിഹ അനിന്നാർ വഉദ്ഖിലൽ ജന്നത ഫഖദ് ഫാസ് വമൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയാ ഇല്ലാ മതാഉൽ ഗുറൂർ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആരാണോ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അവനാ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യവാനെന്ന് ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ശ്രദ്ധിക്കണം, മരണത്തിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഭീകരതകളുണ്ട്. മരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു സംഗതി ഏതാണെന്നറിയുമോ? എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല എന്നത് തന്നെ. ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് ദുആ ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ പറയാൻ കഴിയില്ല. കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും ഞാനെന്ന് പറയാൻ പറ്റാവുന്നവരെന്ന് ഒന്ന് പറയുമോ എന്റെ സഹോദര? കഴിയില്ല. എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാ മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്ത സത്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങളാ. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, കോഴിക്കോട് ഇന്നത്തെ MESന്റെ പ്രഗത്ഭൻ, ഇന്ന് MESന്റെ പ്രസിദ്ധനായ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫസൽ ഗഫൂറിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഗഫൂർ ഡോക്ടർ. കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഡോക്ടറായിരുന്നല്ലോ, വൈദ്യ വിശ്വകരനായിരുന്നല്ലോ. അയാളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരാൾ നടന്നു വന്നാൽ ആ നടന്നു വരുന്ന ആളുടെ നടത്തം നോക്കിയിട്ട് പറയും അയാൾ എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളുണ്ടെന്ന്. നടക്കുന്ന ചലനത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങളുടെ ചലനം നോക്കിയിട്ട് പറയും ആ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം രോഗമുണ്ടെന്ന്. ചില രോഗികൾ തന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ അയാൾ പറയുമായിരുന്നു, ചികിത്സിക്കണ്ട, ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത്ര മാസമേ ജീവിക്കൂ, ഇത്ര ദിവസമേ ജീവിക്കൂ. പലതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സംഭവിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ കേൾക്കണേ, ഈ ഗഫൂർ ഡോക്ടർക്ക് തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് എപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സഹോദര, പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈയിടെ ഒരു ഡോക്ടർ മരണപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ? എന്റെ അടുത്ത് വന്ന രോഗിയെ, നെഞ്ചുവേദനയായി വന്ന രോഗിയെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ, ഹൃദയമിടിപ്പ് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ച് രോഗിയുടെ മേലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണത് ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. വേറെ ഒരാളടുത്തൊരു മരണം ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. അയാൾ തന്റെ മക്കളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയതാ. പഠിക്കാൻ പോയ മക്കൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയതാ. വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഓടിക്കുന്നതിന് ഇടക്കാ മരണം വന്നത്. മരിച്ചിട്ട് വണ്ടി പോയൊരു മതിലിന് പോയിടിച്ചു. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ, ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ്, ലാ മഫാത്തിഹുൽ ഗൈബി ഖംസുൻ, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 5. ലാ യഅലമുഹുന്ന അഹദുൻ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്കും ആ കാര്യത്തിൽ കണിശമായ തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയില്ല. പടച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ, അല്ലാഹുവിനല്ലാതെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ 5. പടച്ച റബ്ബിന് മാത്രമേ, അല്ലാഹുവിന് മാത്രമേ 5 കാര്യങ്ങളും പറയാൻ കഴിയൂ. ഒന്നേതാ? ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ,
ലാ യഅലമു മാ ഫീ ഗദിൻ ഇല്ലല്ലാഹ്. നാളെ ഇവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്തെന്ന് പടച്ച റബ്ബിനെ പറയാൻ പറ്റും. നാളെ കേരളത്തിൽ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു റബ്ബിനെ പറയാനൊക്കോ? എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീട്ടിൽ നാളെ പ്രഭാതമായാൽ എന്തു വാർത്തയാണ് കേൾക്കേണ്ടി വരിക? അല്ലാഹു അഅലം. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, നാളെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് റബ്ബിനല്ലാതെ പറയാനും കഴിയില്ല. വലാ യഅലമു മാ ഫിൽ അർഹാം ഇല്ലല്ലാഹ്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചലനങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും പറയാൻ പടച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ കഴിയില്ല. 6 മാസമായപ്പോ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു സുഖപ്രസവമായിരിക്കുമെന്ന പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. 9ാമത്തെ മാസത്തില ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു പ്രസവിക്കുന്നില്ല പെണ്ണ്, വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാൻ. അപ്പോഴയാൾ 4 മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ തീരുമാനം മാറ്റി പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ വഴിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ലാ യഅലമു മാ ഫിൽ അർഹാം ഇല്ലല്ലാഹ്. കേവലം 3 ബ്ലാഡറുകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് പെങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തുള്ളതിന്റെ കാര്യം കണിശമായി പറയാൻ പടച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ കഴിയില്ല. 3ാമത്തതോ വലാ യഅലമു മതാ യഅതിൽ മതറു അഹദുൻ ഇല്ലല്ലാഹ്. എപ്പോഴാണ് മഴ വർഷിക്കുക എന്ന് പറയാനും റബ്ബിനല്ലാതെ കഴിയില്ല. പടച്ചോനല്ലാതെ കഴിയോ? ഇവര് വെറുതെ ഓരോ ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനല്ലാതെ. ഈ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായി? ഈ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തുള്ള റിപ്പോർട്ട് മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിലും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു പോകും. റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു മലബാർ ഏരിയയിൽ ഒഴികെ മലബാർ ഏരിയയിലെ കുറച്ചെങ്കിലും മഴ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോഴോ ഡാമൊക്കെ പൊട്ടുമെന്നപ്പോ പേജ. ഡാമുകളെല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോകുമോ? കേരളം കരണ്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 മാസം മുമ്പ് കരണ്ട് ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട കേരളം 2 മാസം കൊണ്ട് കരണ്ട് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, കലക്ടർ എന്നാണോ സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, നാളെ ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും വർഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ന് നല്ല വെയിലാണ്. ഇപ്പൊ വെയിൽ ആവശ്യമുള്ള ദിവസം കലക്ടറോടൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, നാളെ മഴ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ഇത്ര കാലമായിട്ടും പഠിച്ചില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ആരാ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? ആമിനാക്കലാല, ആമിനാന്റെ പുന്നമോനാണ് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. വലാ യഅലമു മതാ യഅതിൽ മതറു അഹദുൻ ഇല്ലല്ലാഹ്. കാർമേഘങ്ങളെ തുളച്ചു കയറി പോകാൻ പഠിച്ച ലോകമാണ്. എപ്പോഴാണ് ആ കാർമേഘങ്ങൾ മഴത്തുള്ളികളായി ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നതെന്ന് പറയാൻ പടച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ കഴിയില്ല. ആ ഹദീസിന്റെ അവസാന ഭാഗം വമാ തദ്രീ നഫ്സൻ ബിഅയ്യി അർളിൻ തമൂത്. ഒരു ശരീരത്തിനും പറയാൻ കഴിയില്ല ആ ശരീരം എപ്പോഴാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോവുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്നുവരെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്രയെത്ര ആളുകളാണ്, എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നാം മക്കൾ വിചാരിക്കണം, മരിക്കില്ല. എത്രയെത്ര ആളുകൾ അവരേറെ കാലം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആ കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താണ് മരണം? ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അയാൾ നന്നാവാൻ. അടുത്ത കൊല്ലത്തെ റമദാനാവട്ടെ നന്നാവാൻ. അടുത്ത കൊല്ലം വരെ ആയുസുണ്ടെന്നാല് പറഞ്ഞു. ഹജ്ജ് ചെയ്യട്ടെ നന്നാവാൻ, ഹജ്ജ് വരെ ജീവിക്കുമെന്നാല് പറഞ്ഞു. ഒരു ഉംറ ചെയ്യട്ടെ നന്നാവാൻ, ഉംറ വരെ ജീവിക്കുമെന്നാല് പറഞ്ഞു. എന്തിനേറെ ഇതാ അംസൈത ഫലാ തന്തദിർ സബാഹ്. വൈകുന്നേരമായാൽ നീ വിചാരിക്കണ്ട, രാത്രി കടന്നു വന്നാൽ നീ വിചാരിക്കണ്ട, നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. ഇതാ അംസൈത ഫലാ തന്തദിർ സബാഹ്.
വൈകുന്നേരമുള്ള നീ നാളെ പ്രഭാതത്തിലുണ്ടെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലം റമദാനിലല്ലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹല്ലത്തിൽ ഒരു സഹോദരനൊരു തകരാറുമില്ല. അത്താഴം കഴിച്ച് കടന്നതാണ്, സുബൈ അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് കടന്നതാണ്. കട്ടായം കഴിച്ച് കടന്നയാൾ പിറ്റേ ദിവസം എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി തീരുമാനിച്ചു കടന്ന ആളാ. അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭക്ഷണമാണെന്ന്. അത്താഴം കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ പാനീയമാണെന്ന് ഓർത്തില്ല. സുബൈ നമസ്കരിക്കാൻ ഉപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. അല്പനേരം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല. പോയി തൊട്ട് സ്പർശിച്ച് വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാ ശ്വാസം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശ്വസനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാ ഉപ്പലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വന്ന് കുടുംബം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് കടന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും മഹാനായ അസ്രായീൽ അലൈഹിസ്സലാം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹെടുത്തു കൊണ്ടുപോയത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആലോചിക്കണേ ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നീ നാളെ നിനക്കുണ്ടെന്ന് നീ കരുതണ്ട. രാവിലെ മെത്തയിൽ നീ എഴുന്നേറ്റാൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, രാവിലെ മെത്തയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ നീ ഇനി വൈകുന്നേരം ആ മെത്തയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട. ഒരനുഭവമുണ്ട് എന്റെ സഹോദര, ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്നോട് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, അയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ബൈക്കിലൂടെ ഉപജീവനത്തിനായി സമൂസയുമായി സഹോദരൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാത നടത്തത്തിനായി ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോഴാ ബൈക്കിലൂടെ ഈ സഹോദരൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ഇയാൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേ മനുഷ്യനെന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നോട് പറയുകയാണ്, അതേ കുട്ടിയാണ് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് ബൈക്കിലൂടെ ഓടിച്ചു പോയ ആളാ വൈകുന്നേരം രാത്രി 9:30 മണിയാകുമ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് താഴുകയാണ്. ഇദാ അസ്ബഹത ഫലാ തന്തദിൽ മസാ. രാവിലെ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന നീ വൈകുന്നേരം ആ കട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു ചെല്ലുമെന്ന് കരുതണ്ട. എന്തിനേരാ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് അവൻ ഇതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 5:30 മണിയാകുമ്പോൾ 6:30 മണിയാകുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞവന്റെ ശരീരം അവന്റെ ശരീരവുമായി ആംബുലൻസ് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്നതാ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കണേ, പടച്ച തമ്പുരാൻ ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായോ? എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന് നന്നാവാൻ കഴിയും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാനില്ല, ഖബറിലാവാം. നാളെ രാവിലെ ഞാനില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വീട്ടിനകത്ത് TV തുറന്നു വെച്ച് ചാനൽ കാണാതിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, നാളെ രാവിലെ മുങ്കർ നഗീറിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട ആളാ ഞാനെന്ന ബോധമുണ്ടോ? ഹറാമ് കാണാനും കഴിയുമോ? ഹറാമ് കേൾക്കാനും കഴിയുമോ? ഹറാമ് ചെയ്യാനും കഴിയുമോ? വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്തിലത്തെ ഗംഭീരമാണ്. ഇഖ്തറബ ലിന്നാസി ഹിസാബുഹും വഹും ഫീ ഗഫ്ലത്തിൻ മുഅ്രിദൂൻ. ഇഖ്തറബ ലിന്നാസി ഹിസാബുഹും, ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിചാരണ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കേൾക്കണം നിങ്ങൾ, ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിചാരണ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അടുത്ത മുങ്കർ നകീറിന്റെ വിചാരണ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളാരാ? അല്ലാഹു അഅലം, അല്ലാഹു അഅലം. ഇഖ്തറബ ലിന്നാസി ഹിസാബുഹും, ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിചാരണ അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വഹും ഫീ ഗഫ്ലത്തിൻ മുഅ്രിദൂൻ, ജനങ്ങൾ അശ്രദ്ധരാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, നാളെ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ട ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ? അല്ലാഹു അഅലം. റബ്ബേ, നീ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ, ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ.
ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്, അടുത്തയാഴ്ചയാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ആളുകൾ ആരായി കൂട്ടത്തിലുള്ളത്? ഈയിടെയായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, പലരും പോയി ഒളിച്ചൊരു സംഭവം, കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നല്ലോ. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമല്ല പറയുന്നത്, ആ കൊലപാതകത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളെ പിടിക്കാനായി ഉള്ള ശ്രമമുണ്ടായപ്പോ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഓടി ഒളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പത്രങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ, ഇന്നാലിന്ന ആൾ ഒളിവിൽ, ഇന്നാലിന്ന ആൾ ഒളിവിൽ. ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആ സമയം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒളിവിന് പോകുന്നത്? ചോദ്യം ചെയ്യൽ ശാസ്ത്രീയമാണല്ലോ, ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചെയ്യലല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഭയപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു, ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചെയ്യലോ? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പോലീസുകാർ 3-ാം മുറയൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കാറില്ല, ശാസ്ത്രീയമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ? അപ്പോഴയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നിർത്തിക്കും കുറ്റവാളിയെ, സത്യം പറഞ്ഞാലേ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ അനുവദിക്കോ, അല്ലെങ്കിലോ 3 ദിവസമോ 4 ദിവസമോ പട്ടിണിക്കിടം. വല്ലാതെ വിശക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കാണിച്ചു പറയും, സത്യം പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരാം. ആ സമയത്ത് വിശക്കുന്ന വയറിനോർത്താലും സത്യം പറഞ്ഞു പോകും. ശരീരത്തെ അപായപ്പെടുത്തുന്ന 3-ാം മുറകളില്ല. കേൾക്കണേ എന്റെ സഹോദര, കേവലം പോലീസുകാരന്റെ വിചാരണയാ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരണ ചെയ്യാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവന്റെ വിചാരണ നിങ്ങളോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നാളെ ഖബറിലെത്തേണ്ടവർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം, അടുത്തയാഴ്ച മരിക്കേണ്ടവരുണ്ടാകാം, അടുത്ത മാസം മരിക്കേണ്ടവരുണ്ടാകാം, 1 കൊല്ലം മാത്രം ആയുസുള്ളവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം, 5 കൊല്ലമുള്ളവരുണ്ടാകാം, 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ബാധിക്കേണ്ടവരുണ്ടാകാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായി നബിയുനാ വ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കല്ലു സ്വലാത്ത് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഇതോർത്താൽ ഒരു മനുഷ്യനെങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? തെറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതാണ്. അതല്ലേ ഒരു ദിവസം 2 നേരം നിങ്ങൾ മരണത്തെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വുദൂ ചെയ്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത്, എന്താ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്? വുദൂ ചെയ്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് വുദൂ ചെയ്ത് വലതു കൈയിന്റെ പള്ളയിൽ വലത് കബൽ വെച്ച് ഖബലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്ന്, എങ്ങനെയാണോ ഖബറിൽ നിന്ന് കിടത്താറുള്ളത് അതേപോലെ ഖബലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കിടന്നിട്ട് നീ ചൊല്ലണം. എന്താ ചൊല്ലേണ്ടത്? ബിസ്മിക റബ്ബി വദഅതു ജംബി വബിക റഫഊഹു. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിതാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയാണ്, നിന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നാളെ ഞാൻ ഈ മെത്തയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കോ. ഇത് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്റെ പെങ്ങളെ അറയിൽ കിടന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു അന്യ പുരുഷന് മിസ് കോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും? നാളെ ഞാൻ ഈ മെത്തയിലേക്കില്ല, നാളെ ഖബറ, എന്റെ തലയണ ഖബറിലെ മണ്ണ എന്ന ബോധമുള്ള ഒരാൾ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, എങ്ങനെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീനിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കയ്യിലുള്ള ഈ പേടിലൂടെ എങ്ങനെയാ ഹറാം കാണുന്നത്? നാളെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്തടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നിനക്ക് ഞാൻ തന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തടി നീ എന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുമ്പോൾ, നാളെ മറുപടി പറയാനുള്ള ആളാണ് ഞാൻ എന്നിരിക്കെ എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് തെറ്റു ചെയ്യാനും കഴിയും? മഹാനായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ? അതാ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ വലതു കബളിൽ വലത് കൈ വെച്ച് പൂർണ്ണമായ വുദൂഓടുകൂടെ, എന്താ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞ്? വുദൂഓടുകൂടെ ഒരാൾ ആ ഉറക്കത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ യമൂതു മുഅ്മിനാ, അയാൾക്ക് മുഅ്മിനായി മരണപ്പെടാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു ആ സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ, ആ സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. മുഅ്മിനായി മരണപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. നല്ല
നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കിടത്തത്തിൽ തന്നെ നീ എന്നെ വലിപ്പിച്ചു കളയുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് നീ ഗുണം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ, കരുണ ചെയ്യണേ അല്ലാ. അതല്ല, ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കിടത്തത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ, നാളെ എഴുന്നേൽക്കാൻ നീ എനിക്ക് തൗഫീഖ് തന്നോ. ഒന്ന് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ കടന്ന യാതൊരു ബോധമില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖമാർ വന്ന റൂഹങ്ങ് വലിച്ചു പോയാൽ പോലും ബോധമുണ്ടാവില്ല. നാളെ എഴുന്നേൽക്കണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന വിചാരത്തിലല്ലേ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. റബ്ബേ, ഉറക്കത്തിലുള്ള മരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ, അറിയാതെ ഉള്ള മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് രാത്രികളിൽ ഹറാമ് കാണരുതേ. അമ്മമാരെ, വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഹറാമ് തുറന്നു വെക്കരുതേ. ഓതിക്കോളൂ, ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിക്കോളൂ, യാസീൻ ഓതിക്കോളൂ, വാഖിഅ ഓതിക്കോളൂ, തബാറക്കല്ലദീ ബിയദിഹിൽ മുൽക്കു സൂറത്ത് ഓതിക്കോളൂ. നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, തിന്മകൾ കാണണ്ട, തിന്മകൾ പറയണ്ട. ശാശ്വതമായി നമ്മുടെ വീട് ഭൂമിയിലെ വീടല്ല. ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലം നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടത് ഖബറിലാണ്. ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലം നമ്മൾ കിടക്കേണ്ടത് ഖബറിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, നല്ല ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അവ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തേ ഉറങ്ങാവൂ. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുത്തുനബി പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എപ്പോഴാ ഒരാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്താ പറയേണ്ടത്? അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അഹ്യാനി ബഅദമാ അമാതനി വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. ഒരു മരണത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച റബ്ബേ, നിനക്ക് സ്തുതി. അപ്പൊ ഉറക്കം മരണത്തോട് സമാനമാണ്. അന്നവും അഹുൽ മൗത്ത്. രാത്രി 2 മണിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാര്യയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. മരണവും ഉറക്കും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തില് ശ്വസനക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന വ്യത്യാസമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് വ്യത്യാസമാ? പെങ്ങളെ, രാത്രി 3:30 മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുമോനെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. ഉറക്കും മരണവും തമ്മിലെന്താ വ്യത്യാസം? ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മരണത്തെ നിങ്ങൾ അധികമായി ഓർക്കണേ. എപ്പോഴും എനിക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡില്ല എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഓർത്താൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കിവിടെ ഓർക്കാൻ സമയം. ദുനിയാകുമോ ഹബീബാ ബിഹുസ്നിഹാ വഖീബാ ലകിന്നഹാ ഖദ്ദഅത്തുൻ ഗറാറാ. ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ്. ഓട്ടത്തിനിടക്ക് ഓർക്കാൻ സമയമില്ല. ദുനിയാകുമോ ഹബീബാ. വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഓട്ടങ്ങളിലാണ്. ആ സൗകര്യം എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു സ്വഹാബി ചോദിച്ചു, നബിയേ, ശുഹദാക്കളോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബിയേ? ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്യുന്ന ശുഹദാക്കളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യാ റസൂലല്ലാഹ്? ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാലോട് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. അല്ലദീ യദ്കുറുൽ മൗത. എപ്പോഴും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന ആളാണ്. അയാളുടെ സ്ഥാനം ശുഹദാക്കളോടൊപ്പമാണെന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഇതായിരുന്നല്ലോ ആലോചിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഇതായിരുന്നല്ലോ. അവര് മംഗളത്തിന് പോകാനുള്ള ഡ്രസ്സായിരുന്നില്ല ഒരുക്കി വെച്ചത്. പിന്നെയോ എപ്പോഴും അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ ഖബറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കഫംപുട തയ്യാർ ചെയ്തു വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും കഫംപുട തയ്യാർ ചെയ്തു വെക്കുമെന്റെ അവരുടെ ബോധം എന്താ? ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ
ഈ കമ്പുടയിലാകണം കഫം ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ വസിയത്ത് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പഴയ കാലത്തൊരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. സംസം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഫംപുട റെഡിയാക്കി വെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ? ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ ഇതിനകത്ത് കബറടക്കം ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാൻ. എന്തിനേറെ എന്റെ സഹോദര, എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഖബർ കുഴിച്ചു വെക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഖബർ കണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാനെ. ആരാണതെന്നറിയാമോ? മഹാനായ സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന CH ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാർ, ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സമസ്തകളുടെ ജമിയത്തുൽ ഉലമായുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന CH ഹൈദറോസ് മുസ്ലിയാർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കളോട് ചോദിക്കും, കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കും, പരിചയക്കാരോട് ചോദിക്കും. മാത്രമല്ല, കേൾക്കണേ, പത്രം ദിവസവും വന്നാൽ നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ വാർത്തയല്ലേ നോക്കാറുള്ളത്? ഫ്രണ്ട് പേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്താ നോക്കുക? ഈ മഹാനായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പത്രം കിട്ടിയാലോ, പത്രം എടുത്തിട്ട് ചരമകോളമാണ് ആദ്യം മറിക്കാറുള്ളത്. ചരമകോളമാ മരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ ചരമവും വായിക്കും ആരൊക്കെയാ മരിച്ചത്. അപ്പൊ 22 വയസ്സുള്ള ആൾ മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ പറയും, അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് 60 കഴിഞ്ഞല്ലോ, 60 കഴിഞ്ഞല്ലോ. 52 ആളുടെ 52 വയസ്സുള്ള ആളുടെ മരണം വായിച്ചു. അപ്പൊ പറയും, അല്ലാ ഹൈദറോസിന് 60 കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറക്കുമായിരുന്നു. കേൾക്കണേ, മരണത്തെ ഓർക്കുന്നവന്റെ സ്ഥാനം ശുഹദാക്കളോടൊപ്പമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാവാൻ ഇത് തന്നെയാണ് വഴി, ഇത് തന്നെയാണ് വഴി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ നന്നായതങ്ങനല്ലേ? പൂർവികന്മാരായ ആളുകൾ നമ്മൾ വായിക്കാറില്ലേ? ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു മഹാനെ, ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു മഹാൻ ആരാണത്? മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനാണല്ലോ. ബൽഖ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു. കേൾക്കണേ ചരിത്രമെന്റെ സഹോദര, എന്തേ നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയാതെയായി പോയത്? നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം എനിക്ക് ജീവിതമുണ്ടെന്ന്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബൽഖ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന മഹാൻ. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന ആൾ, ആ മഹാൻ ആ ആളാണ് ഇബ്രാഹിമാണ്. പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ സമുന്നത സ്ഥാനമലങ്കരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം അദ്ഹമായത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ്. മസ്കത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സലാലയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി. ഒരു കുന്നിന് മുകളിലാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു കുന്നിന് മുകളിലാണ് അന്തവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത്. കടലിനോട് ചേർന്ന ഒരു കുന്നിന് മുകളിലാണ്. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾക്ക്, മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം ആരായിരുന്നു? ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന മഹാൻ. എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽ സമുന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്? മഹാനവരകൾ ഒരു ദിവസം വേട്ടക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ബൽഖ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹോബിയായിരുന്നു വേട്ടയാടുക എന്നത്. വേട്ടയാടി പിടിക്കുക മൃഗങ്ങളെ, എന്നിട്ടോ അവയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി പോയതാ കാട്ടിലേക്ക്. അപ്പോഴാ തന്റെ കൊട്ടാരം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന പെണ്ണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. വെള്ളാട്ട് സ്ത്രീ അടിമയാൻ. ആ പെണ്ണ് കൊട്ടാരത്തിൽ രാജാവിന്റെ റൂം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ റൂമിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാ രാജാവിന്റെ റൂമിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചപ്പോ അവിടെ കണ്ട ബെഡിലൊന്ന് ഇരുന്നു. ബെഡിൽ ഇരിക്കേണ്ട താമസം കിടന്നുപോയി, കിടക്കേണ്ട താമസം ഉറങ്ങിപ്പോയി, അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ദീർഘമായ ഉറക്ക്. രാജാവ് വേട്ട കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ? രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവിന്റെ വെട്ടയിൽ വെള്ളാട്ട് സ്ത്രീ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഉടനെ തന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചാട്ടയെടുത്ത് ഈ പെണ്ണിനെ ക്രൂരമായി തല്ലിയപ്പോ ഈ പെണ്ണ് ആദ്യം ചിരിച്ചു, പിന്നീട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. രാജാവ് ചോദിച്ചുവല്ലേ, രാജാവിന് അത്ഭുതമായി. രാജാവ് ചോദിച്ചു, എന്തേ നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായി ക്രൂരമായി പ്രഹരിച്ചപ്പോൾ നീ ആദ്യം ചിരിച്ചത്?
പിന്നെയാണല്ലോ നീ കരഞ്ഞത്? വല്ലാതെ വേദനിക്കുമ്പോഴും നീ എന്തേ ആദ്യം ചിരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാനായ രാജാവേ, നിങ്ങൾ എന്നെ ക്രൂരമായി അടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമായി ചിരിച്ചതെന്തേ എന്നറിയാമോ? ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സുഖം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനൊരു വെള്ളാട്ടി സ്ത്രീയല്ലേ, അടിമപ്പെണ്ണല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ള സുഖ സൗകര്യമൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ റൂം അടിച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയി ഒരല്പനേരം ആ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കരയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ അടിച്ചല്ലോ എന്നോർത്തല്ല, വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞതല്ല, വേദന അസഹനീയമായതല്ല, പിന്നെയോ അങ്ങന്റെ യജമാനനല്ലേ, എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്ന ആളല്ലേ, അങ്ങനെ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. ഏതാനും നിമിഷം ഞാൻ ഈ മെത്തയിൽ കിടന്നതിന് എന്നെ എന്റെ യജമാനൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചത്. എന്നാൽ സദാസമയത്തും ഈ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന അങ്ങയെ, എന്റെയും അങ്ങയുടെയും യജമാനൻ എന്തുമാത്രം പ്രഹരം പ്രഹരിക്കുമെന്നോർത്താണ് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചിന്ത മാറുകയാ. തറകത്തുൽ ഖൽഖ തുറംഫി റിളാക വൈദംതുൽ അയാല ലിഖൈ അറാക. മഹാനവറുകളുടെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുകയായി. മഹാനവറുകളുടെ ചിന്ത മാറുകയായി. അല്ലാഹുവേ, ഞാനിപ്പോ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ ഖബറിലേക്ക് എത്തിയാൽ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരങ്ങൾ എങ്ങനെയാവും? അല്ലാ, ഖബറാണ് എന്റെ വാസസ്ഥലമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ. പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? 27-ാം രാവിൽ പോകില്ലേ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലേ? ഒന്ന് പോയി നോക്കേ. എമ്പാടും ദ്വാരങ്ങളാ, എമ്പാടും ദ്വാരങ്ങളാ, ഖബറിനടിയിലേക്കുള്ള ദ്വാരങ്ങളാ. ഖബറിന്റെ അകത്തളത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു അല്ലാഹു അഅലം. പോയി നോക്കന്റെ സഹോദരാ. മരിച്ചുപോയൊരു മനുഷ്യൻ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോ. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോ. ഉമ്മാ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണൂക്കിന് പോകാറില്ലേ? 3-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മളൊക്കെ അറിയാറുണ്ട് കണ്ണൂക്കെന്ന്. തഅസിയത്താണ് സത്യത്തിലത്, ആശ്വസിപ്പിക്കലാണല്ലോ, തഅസിയത്താണല്ലോ. നമ്മളതിനെ പറയാറുണ്ട് കണ്ണൂക്കെന്ന്. കണ്ണൂക്കെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ? കണ്ണൂക്കെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കേട്ടോളൂ. മരിച്ചാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസമാ. എന്റെ പെങ്ങളെ കേട്ടോളൂ, എന്റെ പെങ്ങളെ, 3-ാമത്തെ ദിവസമാ. മംഗലത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ കണ്ണെഴുതുന്ന പെങ്ങളെ, മംഗലത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ കണ്ണെഴുതുന്ന എന്റെ പെങ്ങളെ, കൺമഷിയിടുന്ന എന്റെ പെങ്ങളെ, അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ണെഴുതി കണ്ണ് ഭംഗിയാക്കി കണ്ണിൽ സുറുമയിട്ട് വെളിച്ചത്തിറങ്ങുന്ന എന്റെ പെങ്ങളെ കേൾക്കണേ. 3-ാമത്തെ ദിവസത്തിന് കണ്ണോക്കെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? 3-ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴാ ഖബറിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസമാകുമ്പോഴാ കണ്ടടത്തിൽ നിന്ന കണ്ണ് ഖബറിലേക്ക് കൊഴിയുകയാ. അതാണ് കണ്ണോക്ക്. അതാ നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ണോക്കന്റെ കണ്ണ് കണ്ടടത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിയുകയായി എങ്ങോട്ട്? കവിൾത്തടത്തിലേ. കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ, എന്നിട്ടോ കേൾക്കണോ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? ശരീരം വീർത്തു വരികയായി, ശരീരവതാ ചീഞ്ഞളിയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖബറൊന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കണേ. أقول للبهيا تترابي കബള് നിറയെ പുഴുക്കളാൻ. കബളിലേക്ക് പുഴുക്കളായി നിറങ്ങിയിരിക്കുകയാൻ. ചെവി നിറയെ പുഴുക്കളാൻ, ശരീരം നിറയെ പുഴുക്കളാൻ, കയ്യ് നിറയെ പുഴുക്കളാൻ. കേൾക്കണേ,
നാവും പുഴുക്കൾ കടിച്ചു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഈ വെള്ളാട്ടിപ്പെണ്ണ പറയുന്നത്, രാജാതിരാജനായ ഒരൽപ്പസമയം ഈ മെത്തയിൽ എന്നെ കിടന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇത്രമാത്രം അടിച്ചുവെങ്കിൽ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ എന്തുമാത്രം പ്രഹരം പ്രഹരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാ തറകത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീറിലാക വൈതംതുൽ ലയാല ലികയ്യറാക തറകത്തുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീറിലാക. എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ വേണ്ട, മക്കളെ വേണ്ട, न बच्चे चाहता हूँ, न बीवी चाहता हूँ, न माल चाहता हूँ, न दौलत चाहता हूँ, बस ए खुदा तेरी रज़ा चाहता हूँ. अल्लाहुवे നിന്നെ മതി റബ്ബേ. ബൽഖായുടെ അധികാരം ഇബ്രാഹിമിന് വേണ്ട, സ്വർണ്ണ കിരീടം വേണ്ട, സിംഹാസനം വേണ്ട, അധികാരം വേണ്ട. ഇബ്രാഹിമിന് അല്ലാഹുവേ ബസ് ഖുദാ തെരീ റിസാ ചാഹതാ ഹൂം. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ തൃപ്തി മതി റബ്ബേ എന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങുകയായി. കൊട്ടാരം വിട്ട് പോയതെങ്ങോട്ടാ? വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക്. ചിന്തിക്കൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അധിപൻ അധികാരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പായുകയാണ്. എങ്ങോട്ട്? വിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക്. എന്നിട്ടോ മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് മലമുകളിൽ പോയി വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ വിറകങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ആ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടാ പിന്നെ ഇബ്രാഹിം അദ്ഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഉപജീവനം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനെ വിറക് വെട്ടിയാക്കി മാറ്റിയത് മരിക്കണല്ല അല്ലാ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. ഖബറിൽ കിടക്കണല്ല റബ്ബേ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു. രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചതമ്പുരാൻ അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. കണ്ണിന്റെ മൂടിയെന്നും നീങ്ങുകയായി. കണ്ണിന്റെ മൂടി നീങ്ങുമ്പോഴാ അസ്റായീലിനെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോഴാ കണ്ണിന്റെ അടികളിൽ മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏതൊരാളും അവസാനമായി നോക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാ? മേലോട്ടാ. എന്താ? അസ്റായീൽ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ പിടിച്ചു പിടിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ വലിയാണത്രേ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുടിയിലെന്ന്. ആ സമയത്താ അസ്റായീലിനെ കാണുക. സമയങ്ങളിൽ മേലോട്ടിങ്ങനെ നോക്കുകയായി. ആ സമയത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചോദിച്ചു പോകുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. കല്ലാ ഇദാ ബലഗതി തറാഖി വഖീല മൻ അറാഖ് വظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع. വല്ലാത്ത രംഗമാണാരംഗം. കാലിങ്ങനെ പിണരുകയാണ്. രണ്ട് കാലുകളും കൂട്ടിപ്പിടരുമ്പോ വേദന അസഹനീയമായിട്ട് തലയിട്ട് തല്ലുകയാണ്. ശരീരം കുഴഞ്ഞു കളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും പറഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗം ഖുർആൻ ധരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ പറയും, ഓരോരുത്തരും പറയും. ഖുർആൻ സംശയ വിഷയത്തിലില്ല. റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി, പടച്ചോനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. അല്ലാഹുവേ അജലുൻ ഖരീബ്. അജൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അവധിയാണ്. ഖരീബ് തൊട്ടടുത്താവുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ് റബ്ബേ എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നേ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തിനാ ഒരു മിനിറ്റ്? അതാ തൊട്ടടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹുവേ ഒരു മിനിറ്റ് നീ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള നിസ്കാരമില്ല, നോമ്പില്ല, ഹജ്ജില്ല, സകാത്തില്ല. എന്റെ സ്വത്തുമാ മുഴുവൻ ഞാൻ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ തമ്പുരാനെ. മനുഷ്യൻ വേറെ ഒന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നോക്കുക. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് പറയിപ്പിക്കുമല്ലോ, മെമ്പറോട് പറയാൻ പറയും, ഞാനൊരു 5000 തരാം, ആ വിഷയം ശരിയാക്കി തരാൻ പറയും. ഇതേ രംഗം മനുഷ്യന് പരിചയമുണ്ട്. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അവസാന ഘട്ടമാണ്. റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി. അവനെ
പറയുകയാണല്ലോ, 1 മിനിറ്റ് ഉദാഹരണത്തെ ഞാൻ എന്റെ സ്വത്തൊക്കെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മക്കളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുആ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ. അവസാനം ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും, 1 സെക്കൻഡിനായി നമ്മൾ ഖേദിക്കുന്ന സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കളയുന്നേ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സെക്കൻഡ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെക്കൻഡുകൾ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. വേഗം കുറച്ച് ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാം. വേഗം. കാരണം കാലാവസ്ഥ കാർമേഘം ഇരുണ്ട് വരുന്നു. കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഇടയുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗം നമ്മളൊന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.